إلهي نسألك بالاسم الأعظم والرجال. إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر يا ذي الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب معصونا بكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين صحابي جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو غيب ربي أجمعين بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام القدمي حقا وجه الدين تاج العارفين التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين دروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين أبا بكر إماما هباه إلهه جهنكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى يا أم الحاضرين
لكل المذنبين وتختمها بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد إمام الكل إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج فاتح لرسول شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه مثل ما إذا أروى كافر وليمضله من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سليمان وحجر الله بإسم بالله السيد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بآن وشيخ عبد الرحمن سقاف وأولاد جميع صون وفرهم جميع سادة الأولياء من قرب العلي كتب النافية ومسلم كتب النافية مشايخ الحاضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومات صلوات دعوات ونجاة من جميع خصوصا لقراء على كتبهم وأورادهم والزام والمنظومات وصلوات ودعوات ونجاتهم بما أحدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا خصوصا في هذا المجلس الإمام أبو بن عبد الله العكبر الحبيب محمد بن حسين عبد الله بن الحبشي وأصولهم وفريق مشايخهم مع قرانهم وأصحابهم وعن باب طلاب تلامذتهم وأجمعين ثم إلى أرواح كافته ولم لهذا البدء لقلم مقدار السلام خصوصا صاحب الحرس صاحب هذا الدار الحبيب البركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأولاده وبناته وأبي وأمي وإخواني ومشايخه ومشايخه وطلاب كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم ورحمة رسول الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم كلمات ونفات بالدين والآخرة ثم إلى خصوصا الخطابة الشريفة عائشة بنتي الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي أن الله يغفر لها ويرحمها ويسلمنا برحمته والدينا وليكم خاصة عمتنا والمسلمين عامة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمنا ويدخل في قبورهم روح والريحان والبشارة والأمام شهدوا أن الله يغفر ذنوبنا ويستر وجوهنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجتنا هجل والدينا جل مشاهدنا هجل معلمينا هجل معهدنا جل مجلسنا لإخوانكم من أوصل بدعاء أن الله يبدي حاجتنا جل والسحان والجمال والعمل والبركة التامة أن الله يغفر من كل فتان ما ضرتنا ويغفر ذنوبنا أن الله نور ذنوبنا وأن يزكي أنفسنا ويحسن أخلاقنا ويشفي أمراضنا خصوصا الشريفة خبابة حبصة بنت أبو بكر السقاف والعام علي بن عبد الله بن حميد والحاج عبد الله بن حمشام وكل من أوصل شفاء من إخوان أصابنا ومن فيهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر سقما لا عالمه أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة ويختم لنا ولكم بحسن الخاتمة في خير والعافية إلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة نفع الانتفاع التذكر التذكير الحث على تمسك بكتاب الله سنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية يا رحمن الرحيم. اللهم جميلنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من جيبة الندم يوم القيامة يا حافظ أفعالنا وثبتنا من ثبات اللهم ثبتنا الحق والهدى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب إخواني حاضرين حضرات para habaib hubabat ikhwan akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang kembali mempertemukan kita di hari yang penuh berkah ini, tepatnya di hari ke-19 daripada bulan Safar, Dhafar al-Khair, dalam keadaan sehat dan afiat, melanjutkan kebaikan kebiasaan baik kita berkumpul di rumah yang penuh berkah ini, menghidupkan majelis taklim di rumah kediaman Habibul Barakah Abdurrahman Muhammad Al-Munawwar, yang majelis ini kita disebahkan langsung kepada nama beliau, Majelis Rumah Habib Abdurrahman Al-Munawwar. Sebagaimana beberapa majelis pun kita sama seperti itu, majelis kami tidak memiliki nama khusus tapi langsung disebahkan kepada sahibul makan, seperti yang insya Allah nanti jatuh ikhwan Jumat malam Sabtu ini kita akan mengadakan majelis di rumah Habib Mu'al Limnang, yang nama majelis rumah Habib Mu'al Limnang. Kemudian juga nanti Rabu kita kumpul di rumah Habib Muhammad Husain Asegaf, kita sebut nama majelis rumah Habib Ciwas pada wahakada, yang kita disebutkan kepada sosok-sosok agung beliau agar tidak terlupakan nama mereka itu. Ma'asyar ahbab rahimakumullah, sebelum kita mulai kita minta para ikhwan yang ada di samping yang mudah-mudah mungkin bisa masuk ke dalam, sekitar orang 7 bisa masuk mungkin, yang di dalam kalau agak longgar ngerapat dikit, karena ini ada tahlil, mungkin habis tahlil jamaah banyak yang datang. Ada tahlilan yang rakyat, takutnya nanti pas mereka datang dikira penuh, ternyata masih kosong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bil fidarin amin. Masih kita melanjutkan kembali pembacaan syair yang dituangkan oleh Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi dalam kitab beliau ini, yang mana syair ini kembali meringkas atau mengulangi apa yang beliau tuangkan dalam hal yang berhubungan dengan masalah aurat dan keburukan orang-orang yang membuka aurat, lalu menjelaskan juga tentang batasan-batasan aurat. Baik, berkah kita baca dan kita jelaskan apa yang memang harus kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Wasta'milul ghirata min an ya'rifa nisa'ukum man la yara ta'affufa. Yang megang kitab halaman 88 bagian paling atas. Walau faradna annahu afifun barrun taqiyyun wari'un dharifun alam yakun yahjubu khairul anbiya nisa'ahu anil hudatil atqiya. Wasta'milul ghira min an ya'rifa nisa'ukum man la yara ta'affufa. Di sini kita disuruh untuk menanamkan pada diri kita kecemburuan terhadap syariat Allah. Ya, kita tidak boleh diam jika terjadi di situ ada penyimpangan terhadap syariat Allah, apalagi yang dilakukan oleh keluarga kita sendiri dalam menutup aurat. Jangankan kita lihat istri kita, anak putri kita, umi kita, saudari kita, mereka benar-benar membuka aurat, mereka menutup aurat, tidak rapi, tidak benar, tidak syar'i, kita tidak boleh diam, kita harus menegur mereka ya dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Orang yang tidak berjilbab lagi tidak boleh kita diamkan ya, kalau itu terutama mereka dzawil huquq alaina, yang punya tuntutan kelak sama kita, dzawil huquq atau yang punya hak paling utama untuk kita ingatkan, untuk kita perhatikan zahir batin dunia akhirat mereka. Setelah keluarga dekat, di jiran tetangga, orang kampung kita, ya kita sudah sampaikan, mereka tidak mau, ya sudah. Memang kadang-kadang kita mengatakan ketika ada seorang perempuan misal tidak menutup aurat, lalu kita mengatakan, lakinya ada. Memang benar itu ikhwan, lakinya ada, tapi tidak ada larangan kita untuk mengingatkan mereka. Syariat nyuruh kita untuk berdakwah, menyampaikan nasihat kepada siapapun. Nah, kadang-kadang kita tidak mau menyampaikan nasihat, tidak mau menegur dengan alasan, bapaknya ada, budak itu bapaknya ada. Memang bapaknya ada, lakinya ada, bertanggung jawab di akhirat. Tapi apakah dengan itu lalu kita tidak dibolehkan? Kita tetap dituntut untuk menyampaikan nasihat, mengingatkan. Perkara nanti diterima tidak, itu urusan, tinggal caranya kita carilah cara yang terbaik, bil hikmati wal bayan. Seperti contoh hikmah itu bawa cerita dulu, baru nanti penjelasan secara hukum. Bayan itu penjelasan secara hukum. Contoh kita bawa cerita yang sempat kami sampaikan pada pertemuan pada minggu yang lalu. Contoh misalnya bagaimana sikap Sayyidatuna Aisyah di dalam rumah beliau ketika beliau mendapatkan di dalam kamarnya ada makam Rasulullah.
Lalu bagaimana sikap beliau ketika di situ dimakamkan di samping Rasulullah abah beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Lalu bagaimana sikap beliau ketika di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab? Nah, diajak cerita dulu bil hikmah. Baru kita mengatakan hukumnya muka aurat itu tidak boleh, haram, batasan aurat betina. Tidak langsung ngantem, oi muka aurat itu haram, tidak neraka, kau bla bla bla. Diajak dengan bil hikmati wal, dengan hikmah, diajak berfikir, lalu nanti baru dijelaskan tentang hukumnya. Bawakan cerita juga yang bagaimana kemarin kita dapatkan dari Nabi Muhammad di dalam syair ini. Beliau gambarkan Rasulullah SAW ketika ada Abdullah bin Maktum radhiyallahu an, sahabat yang buta nak masuk ke rumah. Di situ ada istri Rasulullah. Rasulullah nyuruh istri menyingkir, masuk, ada lanang. Apa kata istri Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah dia buta dan nyengok kami? Ya, tapi kamu tidak buta, kata Nabi. Nah, ini hikmah, cerita-cerita ini mengandung hikmah yang bisa kita sampaikan. Nah, tetap nasihat itu. Walau faradna annahu afifun, tapi ini maaf ya, kadang-kadang itu wong itu memang ustaz dia ni tak nutup aurat, tapi wongnya baik, sopan, amanah, bla 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 bla, macam-macam lain punya titel untuk dia. Soleha, ahli ibadah, puasa, tapi dia tak nutup aurat. Yuk tahu dia. Ada yang jauh lebih hebat dari dia. Siapa? Rasulullah. Tapi nyuruh bini nutup aurat. Yang mana istri Rasulullah jauh lebih hebat dari perempuan itu, tapi mereka nutup aurat. Jangan jadikan alasan seperti itu. Kadang-kadang kita tapi dia tuh baik, sampailah kadang-kadang ucapan ini kita berlakukan untuk orang kafir. Memang tuh orang kafir, tapi baik dia tuh, kadang ngalahkan orang Islam. Sampai kadang-kadang lebih buruk lagi daripada memilih pemimpin muslim tapi korup, mending memilih orang kafir tapi baik. Tak, kafir tetap tak baik dalam hukum masalah mencari pemimpin, walaupun dia orangnya sosialnya tinggi, berbuat baik, tak ada kasus dalam sejarah dia sebagai masyarakat warga negara. Tetap kita dituntut sebagai umat Islam memilih seorang pemimpin muslim. Nah, balik cerita ni tadi, ya. Dia tu walaupun tidak ke majlis, walaupun kadang-kadang semayang idah, tapi orangnya baik. Kalau sudah semayang idah, ya, ke majlis dia pecah anti, ya, nutup aurat pun tidak. Walau faradna annahu afifun barrun taqiyun wari'un dharifun. Kalau seandainya kau katakan ini umum ya, baik untuk masalah aurat perempuan ataupun kita yang lanang. Kan ada orang tak solat, maaf, ada orang makan duit riba tapi baik, nganak ke duit, bahkan dia jadi rentenir tapi baik, sedekahnya sosial tinggi, sopan, sambung akhlak bagus. Yuk tahu mereka jangan kita tertipu. Walau faradna annahu afifun, kalau kita katakan wong ini masya afif, orangnya masya Allah mulia bagus, barun, berbakti, taqiyun, bertakwa, punya sifat wara, segala macam, dharifun, alam yakun yahjubu khairul anbiya, bukankah Rasulullah SAW menyuruh istrinya nutup aurat? Bahkan dari kisah Abdul Maktum menyuruh istri menyingkir ketika ada orang yang bukan muhrim, walaupun bukan. Jadi tak baca maaf standar misalnya nasallahu fiha, kamu nengok kami, oh itu satu kita ustaz dia tu, oh yang berilmu, yang bla bla bla, tapi ana biarkan bini ana ngomong sama bukan muhrim, misalnya nasallahu fiha. Jangan jadi ke standar. Rasulullah jangan kena ngobrol bini sama bukan muhrim, ngingok beda boleh. Walaupun itu butuh, bukan standar kita ini. Kembalikan kata beliau di sini, alam yakun yahjubu khairul anbiya nisa'ahu anil hudatil atqiya. Bukankah Rasulullah SAW, Rasulullah Nabi yang maksum, istri beliau pun sudah madmun min ahli jannah, sayyidat niswan ahli jannah, tapi tetap Nabi menjalankan ini syariat. Nutup aurat wajib, nutup aurat wajib buat mereka. Kalau seandainya boleh ada yang buka aurat, tentu istri Nabi lebih duluan boleh buka aurat. Kenapa? Mereka sudah ada jaminan, mereka istri Rasulullah. Tapi tidak, justru sebaliknya, istri Rasulullah jadikan nutup aurat dengan rapi. Khairul anbiya lisan an hudatil atqiya wa auratul wa an hudatil atqiya, untuk menuju kepada ketakwaan. Jadi kalau sudah orang meninggalkan sesuatu yang wajib, melanggar sesuatu yang diharamkan Allah, walaupun casingnya sopan, bagus, ramah, masya Allah, tidak, tetap wong tidak sholat tapi baik, sopan, santun, ngomongnya lembut, sedekahnya hebat, tidak, orang ini tidak baik. Kenapa? Dengan di hadapan Allah dia buruk, karena dia tidak sholat, dia tidak nutup aurat, dia tidak puasa. Apalah isi punya wajib tinggalkan, walaupun kehidupannya dia baik, sama kita baik, tidak.
tidak bisa dikatakan itu baik. Jadi balik tadi ya, jangan kita maaf, nasallallahu alaihi wasallam, apapun kita bisa sampaikan seperti ini, masalah makruh juga ya, tentang perkara yang makruh dilakukan oleh seorang yang kita anggap ini masya Allah berilmu, berakhlak segala macam. Biarkan urusan itu dia sama Allah, tapi tidak usah nak dibela. Kenapa? Rasulullah tidak demen, titik. Kalau sudah Rasulullah tidak demen, jangan ente pelok itu. Urusan dia sama Allah, Rasulullah udah urusan dia sudah. Tapi kalau ente melihat ada seorang yang kita anggap orang baik, orang bagus, tapi dia melakukan satu perkara yang makruh atau meninggalkan sunnah Rasulullah dengan ngajak, tetap itu adalah suatu hal yang buruk. Kenapa? Yang digawinya Nabi dak suka, Nabi dak demen. Jangan cuma makruh kita nilai dengan hukum, dengan kriteria perkara yang tidak berdosa, dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Jangan cuma sebatas itu. Itu kacamata ulama fikih benar, tapi ulama ahli tasawuf, ahli dzauq, ahli tarbiyah, ahli adab, ahli suluk mengatakan oh bukan itu yang kami lihat. Makruh adalah sesuatu yang menjauhkan kami dari Rasulullah, yang menjauhkan kami dari Allah. Itu mereka lari yang situ. Bukan masalah pahala dan tidak berdosa. Ya, bukan masalah berdosa, tidak berdosa dan dapat pahala, bukan seperti itu. Tapi makruh adalah suatu perkara yang bisa menjauhkan kami dari Rasulullah. Sunnah perkara adalah sesuatu yang kalau digawe berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa juga. Oh tidak, kami meninggalkan sunnah berarti kami menjauh dari Rasulullah. Itu yang kita pakai, harus kita pilih. Ungkapan ulama fikih tadi tidak salah, benar. Memang definisi makruh dan sunnah seperti itu. Baik. Beliau mengulangi lagi sini tentang batasan aurat. Wa auratul khurrati fis shalah. Batasan aurat seorang hurrah itu perempuan merdeka. Ya, kita ini merdeka kalau alhamdulillah. Fis shalah jami'uha min sa'iril jihati illa kilal wajhain wal kaf. Seluruh tubuhnya kecuali dua telapak tangan dan muka. Kami ingatkan lagi ummahat, akhwat, ubabat, jangan lupa. Dan ini tanggung jawab kita kalau habaib, ikhwan, akhwati, perhatikan. Pernah tak kita ni memperhatikan solat ini kita benar tak dari segi nutup aurat? Ini kadang-kadang kita tak pernah sepanjang kahwin 15 tahun tak pernah dengar Fatihah bini kita benar apa tidak? Tak pernah bahkan memperhatikan dia ambil uduk benar apa tidak? Tak pernah bahkan memperhatikan yang jelas terjenguk, pacak kita jenguknya, dia lagi solat kita perhatikan. Masalah untuk orang berapa banyak mengkenal betina di sini. Ininya terbuka, aurat terbuka, tak sah. Aurat itu dari dagu. Dari dagu, wajah namanya wajah tu ini nah dari dagu sampai ke anak telinga, naik ke pojok sampai tempat tumbuhnya rambut. Kalau yang namanya di bawah dagu, ini aurat. Ini bukan lagi muka, ini namanya, bukan gaib ini. Berapa banyak perempuan-perempuan yang memakai jilbab? Sehari-hari kita pergi seorang pergi jilbab, pergi maju sampai sini, tapi jilbabnya di sini. Ya khair, jilbab bukan kita membenarkan, salah, tapi tidak berurusan dengan sah tidak sahnya sholat. Tapi kalau aurat itu dia pakai mengkenal di sini atau di tengah sini, terbuka ini, dah sah sholatnya dalam mazhab Syafi'i ataupun kebanyakan mazhab. Dah sempurna untuk sholat. Kalau di luar sholat, dia berarti masih nanggung dosa, terbuka masih auratnya. Tapi kalau dalam sholat, ini lebih fatal, tidak sah sholatnya. Perhatikan ikhwan, kita tanggung jawab ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kamu yang belum menikah, perhatikan bagaimana ayub kita, bagaimana ibu kita dalam ibadah mereka. Jangan digampangkan. Kadang-kadang waktu ini cuma repot ngurusi masalah rambut 3 lemen tu. Kalau rambut 3 lemen tu langsung lon, kau rambut kau kecil, selip ke dulu, kaki tak sah, main kau. Sementara ini cekek di leher, tak dilurus. Ya karena kebodohan tak tahu tadi. Rambut 3 lemen selip ke, kau tak sah, salat kau benar. Ya. Kalau rambut perempuan 3 lemen selip kejiwaan bisa membatalkan solat, tak sah. Tapi yang ini terbuka. Jilbab berapa banyak? Ya, jilbab agak cantik tapi ini terbuka. Tak sah jilbab nutup, walaupun dia sudah nutup aurat bisa dikatakan, tapi belum sempurna. Sekali lagi dalam masalah solat harus lebih diperhatikan. Siwa wajhin wa kaffain, 2 telapak tangan. Masalah ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan ini termasuk yang boleh terbuka. Jadi sampai pergelangan ini ke bawah yang tidak boleh terbuka. Tapi sebagian ulama kita, sebagian kalau perhatikan ulama dulu mengenal terusan, itu dinjuknya macam anak cincin dari kain. Jadi ditaruh di sini, ini melok tertutup, terbungkus. Lepas tapi masalah ini sebagian ulama ada makna kaf tu ini, kaf yang asli tu ini. Yang boleh terbuka ini kaf. Kaf.
Kalau ngarap-ngarap kunjuk kap deh kau. Tahu tak kunjuk kap? Petabok kau. Kap deh kau. Kufu fakat, fuku kafak. Kufu fakat, fuku kafak. Fuku kafak, buka tangan kau. Maksudnya apa? Jangan pelit. Fuku, buka. Kafak, tangan kau. Jangan pelit, sedekah. Tapi fuku, kufu fakat. Kufu, tutup. Fakat, mulutmu. Mulut tutup, tangan sedekah. Itu caranya. Ini sedekah, tidak mulutmu ngoceh. Ya. Itu pepatah bahasa. Ya. Kufu fakat, tutup mulut, jangan ngoceh, jangan nyenyes, jangan judes, jangan riba, jangan namimah. Fuk kafak, buka kau punya telapak tangan, sedekah. Nah, telapak tangan ya, kadang-kadang maaf macam ini nah. Giliran lurus macam ini, betina, ya. Tutup, pas dengan angkat tangan, Allah, turun ini. Nah, juga ibu-ibu mah, kali itu sudah turun aurat ini. Sah soalnya, tidak sah dari awal pas takbir Allah, ini tuh kan mesti terbuka, tidak sah. Makanya dulu ada cincin tadi, ya tarik jadi tidak terturun dia. Atau nak lebih aman pakai manset, ya pakai. Nah itu jilbab yang itu kalau model mengkenot terusan. Kalau mengkenot setetaan kadang lebih parah lagi. Mengkenot setetaan. Perempuan tadi pakai baju kaos be sholat atau daster setengah lengan pendek. Ya, pas tangannya macam ini, rapi pas dengan angkat tangan, Allah, terjengok di depan, tangan ikut-ikutan, udah sah. Kaki kadang-kadang pas sujud betina nih, kejingoan, model yang tanggung-tanggung. Ya, makin mengkeno tuh tak ada ngeleng-ngeleng ke bawah, nombok ke lantai, sehingga pas dia sujud masih kejingoan telapak kakinya, terjengok sekecil apapun batal sholatnya, batal. Nah, kalau maki sholat itu yang penting nutup aurat ini perlu diketahui. Mungkin sebagian akhwat, ummahat sudah paham ya. Kita ni sebenarnya tak harus pergi ke mana-mana nak ngawak mengkeno. Nak semai ngawak mengkeno. Ada juga yang ngambil solusi ngambil mengkeno yang model pacak dilipat halus, pecah kacamata dari parasut. Itu kata-kata tak sah. Yang model macam itu kata-kata walaupun mungkin ada yang sah. Nah, sininya seleweng macam ini yang terbuka, setaan pulau. Hati-hati ya, mengkeno ini harus benar. Nah, tidak harus mengkeno. Kalau ente pakai abaya rapi cukup sudah untuk sholat. Yang penting pastikan kaki pakai kaos kaki jangan sampai cuma mato kaki. Kalau untuk sholat sampailah ke betis, jadi pastikan aman. Perempuan pakai apa kita lama dulu sepan betina nih, ijing apa maksud? Pakai sepan kata betina, bukan sepan kan betina ada sepan model dewek kan? Ya, lanang ada sepan dewek. Tak boleh kita pakai model sepan betino, haram. Betino jangan pakai model sepan model lanang. Pakai sirwal itu sunnah untuk betino. Bahkan Nabi pernah mendoakan seorang perempuan yang pakai sirwal. Gara-gara kejadian dia nyampak pas bajunya itu singkap, ternyata dia pakai sirwal dalamnya. Didoakan oleh Nabi. Rahimahullah, semoga Allah merahmati perempuan yang pakai sirwal. Cuma jangan modelnya model wong lana. Ya kita juga harus tahu model betina, jangan pakai untuk kita. Ya. Nah, pakai sirwal misalnya pakai androk besar. Ya gobio-gobio, model betina tadi itu. Dia dah mengkena, dia pakai baju atau kalau pakai baju muslimah sampai sini. Pastikan ente pakai manset. Pastikan ente pakai kaos kaki panjang sampai sebetis atau sampai ke lutut. Dan pastikan jilbabmu menutup. Sudah silakan sholat. Tak perlu nak kemana-mana ngawak mengkena. Yang penting intinya nutup aurat. Kalau perempuan-perempuan yang paham, dia menyasar untuk ibadah sudah sulit. Itulah karena belajar. Kalau yang tidak paham, dia kebingungan. No, tak ngawak mengkena. Jadi alasan untuk tidak sholat. Padahal mengkena itu salah satu bentuk pakaian untuk sholat. Intinya sholat itu adalah menutup aurat. Jadi perempuan yang tidak bawa mengkena, tidak bawa telekung, ya silakan. Jangan dijadikan untuk tidak sholat.
Kamu sudah tahu ini bakal perjalanan jauh, atau nanti orang kantoran atau di mana nggak makan itu ribet repot. Pakaian kantor kita pakai jas, misalnya pakai androk panjang, atau pakai sepan yang model betino, misalnya baik. Pastikan kaos kaki kita suci, menutup aurat sampai ke betis. Yang mana kalau kita sujud tertutup rapi. Kemudian pakai manset biar tidak bergerak, tertutup sampai sini. Jilbab rapi sampai sini, tutup. Sudah, bismillah. Salat sah walaupun tidak pakai mengkenong. Aduh, semain tidak pakai mengkenong, sadar. Oh, jadi teka-teki pula. Ya. Tak sah, semain tidak pakai mengkenong. Ya. Padahal mengkenong itu salah satu pakaian perempuan, tidak harus. Itu punya silakan. Ya. La ilaha illallah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Jadi aurat perempuan yang merdeka fi shalah jami'uha min sa'il jihati illa kilal wajhain wa kaffi wala aurat minha fa luha khunsa alladhi lam yadhih fi qawli kulli alimin murajjihin wa kal aurat madhkuratun mutallaqa fi wadihil dhukura. Begitu juga ada jenis manusia yang anangino. Tahu anangino? Banci. Banci yang dibahas di sini banci yang memang asli, bukan banci kaleng. Ya. Banci asli memang dengan izin Allah dia punya dua kelamin. Dari lahir sudah memang punya dua kelamin. Nah, itu ada hukum sendiri dalam sholat. Boleh tak banci jadi imam? Tergantung siapa makmumnya. Kalau makmumnya betina, boleh. Karena banci ini boleh jadi betina, boleh jadilah lanang kan, makmum betina sah, karena betina semua. Andai memang banci ini betina sama betina sah tak jadi makmum? Sah. Imam jadi masalah kalau banci ini jadi makmum, imamnya betina, tak sah. Ngapa boleh jadi banci ini lanangnya lebih kuat? Ya, cuma jangan kamu bayangkan mak mana dia takbir. Ya, Allah. Ya, pas kita tegur, oi kuat ke dikit, Allahu Akbar. Wow, bahasa lu, no banci kaleng itu. La ilaha illallah. Jadi ada memang manusia, ya, banci itu yang asli, memang punya dua kelamin. Tapi jarang, tidak sejuta sih kok. Banci itu. Nah, kalau banci ada hukum tersendiri, ya, dalam masalah sholat, auratnya bagaimana, semua dibahas. Baik. Di sini beliau katakan disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang. Ma baina adna sirratin wa haddatil kal auratil madhkura mutlaqan bi wadhil dhukura. Ma baina adna sirratin wa rubyan mahsubatun min aurah. Dan aurat laki-laki, ya ini ulangan, cuma karena ada ditulis dalam bentuk bait jadi kita bacakan. Aurat penganang kata beliau antara pusat termasuk aurat. Jangan lupa, mungkin sudah sangat sering kita sampaikan, bukan jangan selama ini kita antara pusat pusat. Yang kita pikirkan depan baik, belakang juga muter. Pusat ini seputaran ke belakang. Seputaran belakang pinggang ini harus tertutup aurat. Makanya sering kita banyak yang sholat, ya, yang model pakai baju pendek, cingkrang, baju kaos ketat, cingkrang, pakai sepan. Pas dia sujud kelihatan belakangnya. Bahkan kadang sempaknya kelihatan. Walaupun depan masih rapi. Aurat bukan cuma depan baik, belakang. Depan dan dari atas, bukan dari bawah. Mungkin pernah menyaksikan, ya, tidak sengaja terjenguk. Kita lagi duduk di langgar di masjid, ada orang masuk masjid, semayang depan kita. Kebetulan maaf, orang ini tidak terbiasa pakai celana sontok panjang, atau pakai sempak baik, atau celana pendek setengah paha. Pas dia lagi sujud, kejinguan kita kebetulan tidak sengaja terjenguk, ini bukan sengaja jenguk, ya, terjenguk dari belakang. Lagi sujud kadang-kadang kejinguan, pangkal pahan wong tadi. Nah, apa hukum salat dia? Sah. Cuma kita nyingoknya haram, jangan dijingok. Kalau tidak sengaja lewat, cep, astagfirullah. Ya. Nah, hukum salat itu bagaimana? Sah, karena aurat tidak dilihat dari belakang, aurat itu tidak dilihat dari bawah dan dari atas aurat itu. Terus wong semua yang dilanggar, digagang. Ya. Gagang itu lemah kan, dingin. Tegak, ada orang di bawahnya juga, no, jinguan. Ternyata cuma pakai
Apa orang tadi tu? Tak sengaja nengok bocok. Terjengok. No. Apa hukumnya? Dia kata sah. Karena kita nengok dari bawah. Aurat tu dilihat dari depan dan dari atas, bukan dari bawah. Ya, bukan dari bawah atau dari belakang, tapi dari depan dan atas. Dari belakang seperti tadi contohnya ketika ya sebenarnya belakang tadi hitungan bawah juga. Jadi sering itu sedang sujud kadang-kadang pahanya dari belakang itu tidak apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ma baina adna surati marabatan jami'ah batun min aurat. Jadi lutut dan aurat itu termasuk bagian aurat yang harus ditutup. Karena kalau tidak ditutup, tertutup aurat. Apa yang wajib tidak akan sesuai dengan dia dilakukan, maka harus dilakukan. Nutup aurat. Kalau pusat tidak ditutup, tidak tertutup aurat, maka wajib menutup aurat, yaitu pusat juga ditutup. Nah, aurat di sini ikhwan akhwat rahimakumullah bukan dari segi cuma menutup, tapi juga jangan transparan. Kalau kejingoan kulit kita makin putih ngeyeng-ngeyeng, atau kamu betina makin jilbab model jilbab dasar Paris apa jiwang. Kalau muda kejingoan rambut kita, dak sah nutup auratnya. Nutup aurat bukan cuma dak terjingok dalam arti nutup, tapi jangan kelihatan mata. Kalau model makin oh masya Allah, berbalik dari umroh beli gamis model bau katik di Indonesia, di Jeddah kan belinya dingin adem. Yo, hamba Allah ni tak pakai celana panjang, pakai celana pendek. Pas dia duduk pahanya kejingan, bulu-bulu paha tu kejingan, tunjukkan ini auratnya tak sempurna. Nah, terjingok dari mana kata ulama? Min majalis mukhatabah, dari jarak kita kalau ngobrol. Terjingok tak? Kalau terjingok kulitnya atau bulunya atau letak lalat hitamnya terjingok jelas, ya ketutup sudah pakai kain tapi masih terjingok dari jarak ngobrol. Jarak ngobrol itu berapa meter? Semeter terjingok jelas. Ya, si fulana tuh pakai jilbab tapi kejingokan rambutnya kan nutup kalau tapi kejingokan. Tutup padahal dari jarak ngobrol, bukan nak dari jarak paraknya semeter setengah. Terjingok maka hukumnya berarti dak nutup aurat. Jelas insya Allah. Warna itu yang menutupi warna kulit, yang menutupi warna kulit. Fi kulli halin ma baina urmatin jami'ah mahsubatun min aurati fi kulli satruha qad lazima wa mithluhu ala dhala salatiha al-amma. Wa bi kulli hal satruha qad lazima, dan setiap keadaan untuk orang lanang nutup aurat wajib, baik di dalam salat atau di luar salat sama, antara lutut sama pusat. Makanya kalau main bola pakai celana pendek haram, yang main haram, yang nengok juga haram. Itu yang main bola celana bukan muslim Ustaz, kafir. Tapi kamu juga haram. Tak boleh tengok aurat sesama laki-laki, bukan sama betina be, sama lanang tidak boleh. Aurat kita harus tutup antara lutut sampai pusat. Makanya hati-hati ikhwan, bukan dalam olahraga mandi di sungai, ya mandi di kolam air selanangan kita tidak apa-apa, haram. Tak boleh buka aurat itu. Pusat tak boleh kejungan, kadang-kadang pakai sewet, pakai baju, tapi pas dia berendam nyelam, pas tegak cerot, pusat kejungan, tutup cepat, kita nengok, haram. Nah, aurat ini dijaga, lanang betina, lanang sama lanang sama di dalam sholat, di luar sholat, antara lutut sampai pusat. Artinya seandainya ini secara hukum baik, kita sholat cuma pakai sewet baik, nutup pusat sampai lutut, main tak berbaju, cak Tarzan, sah tak hukum? Sah, selagi aurat memang tertutup antara lutut sampai pusat. Cuma dari segi adat, uang ajar, ya tidak boleh seperti itu. Nah, ini dikatakan aurat seperti itu berlaku juga untuk amah, bukan amati, bukan paman, bukan bibi. Amah ni hamba sahayo, perempuan. Nah, jangan kamu bayang ke mak mano. Tapi ini syariat. Hamba sahaya perempuan, auratnya seperti aurat laki-laki, antara pusar sama lutut. Malamnya dah kata amah itu, ya.
Wa kullu untha jaizun laha nadhar min mithliha ma zada an haddid dzakar. Setiap perempuan, wa kullu untha jaizun laha nadhar, boleh baginya untuk melihat min mithliha, sesama perempuan. Perempuan boleh melihat sesama perempuan ma zada an haddid dzakar, sebatas batasan aurat wong lanang. Paham kita aurat wong lanang tadi? Antara lutut sampai artinya maaf, betina sama betina, muslimah sama muslimah, yang bukan fasiko, bukan betina kafir, boleh sebukaan pucuk, boleh nyusui anak, saling susuan orang, sampai kelakai dia, terbuka auratnya, pakai daster pendek, you can see barangkali, dak berjilbab, boleh perempuan sama perempuan. Tapi kalau sudah pusat sampai lutut, haram, dak boleh saling buka betina sama betina. Betina sama betina dak boleh saling buka antara lutut sama pusar, walaupun sama-sama betina, sama-sama muslimah. Kemarin sudah kami jelaskan berulang kali ya. Hati istri kita, perempuan kita, mereka memang betina sama betina itu auratnya cuma batasan lutut sama pusat ya. Boleh tak berjilbab, boleh pakai baju tangan pendek, boleh betis kejingoan, jelas. Tapi kalau itu perempuan, yang namanya perempuan tadi fasikoh, atau perempuan itu adalah perempuan kafirah, hukumnya seperti laki-laki ajanib. Jangan biarkan istri kita buka rambut walaupun sehelai di depan dia. Jangan biarkan dia buka aurat. Kalau depan perempuan fasikoh, perempuan yang fasik, ahli maksiat, terang-terangan bermaksiat, dengan tak berjilbab, dengan senang hati, dengan bangga, tak boleh bini kita nerima dia walaupun dalam rumah dengan tanpa berjilbab. Tutup aurat rapi-rapi. Ataupun perempuan kafirah, ini betina ni bos kita di kantor, kafir, baik wongnya ibu ini, ibu Susi Santi ni baik ni, wongnya ramah, bla 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 bla, terserah. Selagi dia kafirah, tutup aurat rapi-rapi. Walaupun ketemunya di dalam rumah, ya, kita punya sepupu, tak tutup aurat. Dia masya Allah dengan segala keburukan dia gawikan. Pas mampir ke rumah kita, ahlan wasahlan, misan kita, sepupu kita. Ya, misalnya tadi ini nak bicara betina ya, betina sama betina. Dia datang, bini kita nak nemui pakai jilbab rapi-rapi. Kan betina, masih keluarga pula. Iya, dia betina masih keluarga, tapi dia tak nutup aurat. Fasik kau, maka kau tutup aurat kau. Yang baru datang kalau dah penuh, jangan maksa ke diri masuk ke dalam. Duduklah di mana tempat kosong. Duduklah di mana tempat kosong. Biar tak ngelangkai wang, tak bagus ngelangkai wang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Baik, jelas ya. Jadi betina, ibu-ibu ummahat paham ini. Betina sama betina, muslim, muslimah sama muslimah, auratnya antara pusat sampai lutut. Boleh kamu pakai daster baik, boleh kamu buka jilbab di rumah, ketemu betina atau di rumah dia. Betina kata orang lain, sebetinoan baik. Sama dengan juga mahram. Sama mahram kita, sama bini kita, sama adik kita, sama dulu kita, sama anak kita, sama mak kita. Aurat kita dan aurat dia sebatas lutut sama pusat. Nyingok paha ayuk kita haram. Ayuk kita nyingok pusat kita ke bawah haram. Jangan kita ladas begawi di rumah pakai celana pendek. Mak kita nyingok tak boleh. Maaf ikhwan, yang boleh nyingok galo-galo, bahkan sampai kemaluan yang paling pokok. Dua kemaluan itu hanya istri kepada suami, suami kepada istri. Itu pun masih kena hukum makruh, tidak haram. Jadi aurat kita jangan dibuka depan ibu kita, depan mak kita, depan anak kita. Tutup antara lutut sampai pusat. Kita sama dulu kita. Maaf, pucuk boleh ajuk kita nyusui. Ini sudah ada sampai ke berapa kali. Nyusui depan kita. Boleh kita ngobrol kalau kita nyaman. Kalau kita tak nyaman ya silakan dia jangan depan kita, tutup ya. Tak berjilbab, dia terbuka rambut, memang bebas di rumah. Tak kata orang lain, semua mahram, semua perempuan muslimah. Nah, tinggal kaget di sini karena jadi masalah ketika kita hidup di dalam rumah, ada ipar kita, betino, ya, atau bini kita ngajak bini kita tinggal di rumah kita. Di situ ada dulu gitu, adik kita, kakak kita, lanang kami. Ketika tak katik kalau mereka ini pergi ke pasar, pergi kantor, pergi kuliah, bini kita bebas pakai jilbab, tidak pakai jilbab di rumah. Tapi kalau sudah ada di situ muncul masih rumah satu rumah hubungan kan orang lama galak cak itu. Ya, dulu kita kami lanang kalau dia nak melintas
Di situ akan ada adik kita, kakak kita, suruh pakai jilbab. Alangkah repotnya, tidak repot. Pakai jilbab jeblosan baik. Ya, yang syar'i yang besar, tangan selip ke, jalanlah, dak kejimaan. Kalau dia memang nak pakai celana, tangan pendek misalnya, untuk pakai jilbab dari yang lebar. Lewat sana, lewat sini silakan. Nah, lalu aurat perempuan ini, ummahat akhwat rahimakumullah, ada juga situ ada istisna boleh dibuka. Kapan? Indal mihnah, ketika sedang begawi. Kamu nutup aurat, tapi sekarang nak nyuci piring. Kebetulan misal baik contoh lagi ada acara. Jadi bagian nyuci piring ini diletakkan di jabur bagian belakang dapur di kebun. Situ banyak orang lanang lewat. Kita ni nak nyuci piring. Oh, numpuk piring beratus. Orang kampung kalau ada acara kan gotong royong. Nah, nak nyuci tadi kalau kita pakai baju panjang semini, pakai mensert juga. Lah jadi bonyok galau baju ni. Nah, dalam hukum syariat dibolehkan digolong sebatas kebutuhan. Cuma batas sampai sini, jangan sampai ketiak. Jangan sampai ke sikut. Kalau mau sampai ikut silakan. Itu dibolehkan dalam syariat. Ya, ketika dia masak, tak ada makin sampai ke sini. Ribet pula jenguknya kita ribet. Nah, syariat itu tidak memaksa dalam kesulitan. Ada kemudahan. Jadi ketika masak, ketika ngepel, ketika nyuci, boleh digolong sesuai kebutuhan. Begitupun kalau dia misalnya di sawah, bersawah, berkebun. Ya, tak ada kita biarkan macam ini. Pasti harus kita sing-singkan. Nah, boleh itu hukumnya, menyingsingkan tadi itu. Ya, ketika misalnya di situ terjenguk ada orang lanang lewat segala macam. Karena memang lagi kebutuhan kita dalam kesibukan suatu pekerjaan itu diperbolehkan dalam syariat. Jangan kita tak tahu masalah jadi kaku. Ya, mau nutup rapi-rapi sampai sini, pakai sarung tangan pula nyuci piring. Lah, berlebih malah macam itu tak bagus. Syariat membolehkan buka. Ente pakai sarung tangan setiap hari cantik boleh. Ya, saking lengkapnya, masya Allah. Jilbab pakai cadar, sudah pakai cadar, pakai sarung tangan boleh. Tapi pas nyuci piring, buka sarung tangan. Ya, tak kalau nak nyawa macam di kampung kami masih banyak ibu-ibu di sana yang turun ke sawah. Tak usah pakai sarung tangan, boleh diangkat sedikit. Bahkan dia kakinya juga, ya mungkin pakai kaos kaki dibuka dan terjun ke sawah. Mana pakai kaos kaki? Angkat sedikit, boleh sampai sebatas betis. Cukup semata kaki, semata kaki rasa sampai nak ke paha. Nah, itu dibolehkan dalam syariat. Indal mihnah itu dalam suatu pekerjaan. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, masalah bab hadirin rahimakumullah. Wa qul unta jaizun laha nadhar min mithliha ma zada an haddid dzakar. Nah, ini ya, dengar ya kata beliau, bukan kami macam-macam. Ini semua kitab ulama kita mengatakan hal yang sama. Cuma ini dalam bentuk syair. Wa kullu unta, setiap perempuan jaizun boleh laha nadhar untuk melihat min mithliha dari sesama perempuan mazada an haddid dzakar, tidak lebih dari batasan aurat dzakar wong lanang. Jadi dari lutut sampai pusat itu boleh terbuka, leher terbuka, separuh badan terbuka, maka sewet gantung. Ya, habis mandi jingok oleh dulunya misalnya kita mahram boleh, tapi kalau sudah tadi saya bisa sampaikan yang bukan mahram atau perempuan sama perempuan tapi kafir atau fasikoh, tutup aurat rapi-rapi. Ya, jangan kita bebaskan diri kita. Oh, nak pergi ke salon, nak kembat, nak apa, hati siapa yang ngambilnya tu? Kalau ada yang syar'i, cuma benar syar'i ni lah tidak. Nah, hati-hati. Betina sama betina nak mandi ustaz, kalau menang sebetina baik jatuh, tapi pakai pakaian yang memang tu tadi, ini pakai baju tapi putih, pakai sepan tapi putih. Kamu muka kalau sudah kena banyak tu ngepres kelihatan galau apa yang di dalamnya. Ya, haram hukumnya itu. Kemudian hati-hati kalau mana kalau ada wongnya ada kacik-kacik orang lanang, ya udah disterilkan lanang kacik tino galau ini. Ada bapak CCTV di pojok-pojok itu. Bapak CCTV itu ada di pojok itu. Kamu asik berbukaan baju totono viral. Shisha, naudzubillah min. Nah, hati-hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa mithla dzul mahramin fi dzalika. Nah, seperti perempuan tadi kata beliau, dzul mahramin, mahram. Abah kita dulu kita ya, perempuan tadi sama abah kamu sama mamang kamu sama dulu sama anak sama keponakan ini mahram enggak boleh, tak jilbab di rumah boleh, pakai baju you can see. Harus tu you can see. You kau can mampu see melihat aku. You can ngambuk ke ketiak sisa bangga orang dulu you can see ya.
Ngoan, makis macam ini boleh, mahram, keponaan. Nah, tolong pahami siapa mahram, siapa yang bukan mahram. Hati-hati, bini mamang kita bukan mahram. Kita nanya ke mamang kita. Ayo, masuk. Masuk kita mamang kita. Nengok bibi kita. Bibi kita manggil satu kan? Bini mamang kita. Lagi duduk makan dengan pakaian di rumah. Ya pakai baju dasar makan. Jangan kita ngobos, pakai sujudan pula. No, kalau ni majlis 3 tahun masih tak paham. Ya. Bukan mahram, tak boleh sujudan. Nengok dia buka aurat. Kita nak nyuruh dia tak kado. Tante tutup aurat dong. Tak mungkin. Kita yang lagi kejabat. Ya, jangan kita nyogok di situ. Ya, nah kadang mamang kita tak paham. Ini kejadiannya. Budak sebelum mondok tak paham. Setiap dia lebaran datang ke mamangnya, sujud sama mamang, bibi samping dia tadi, bini mamangnya sujud juga bolak-balik. Pas sudah setahun mondok, baliklah paham. Bini mamang bukan mahram, tak boleh sujudan. Jadi pas lebaran salaman sama mamangnya. Pas sama bibinya. Cak ini be, atau cara cak ini be. Ya. Noh, jadi mamang, ngapa kau tak sujud? Sujud. Bini aku, bibi kau ni. Mana kau ni mondok bukan apa pintar. Mondok bukan apa pintar. Dulu pintar jadi bongak kau ni. Mamang tu bengah. Tak paham. Bininya dibiarkannya salaman sama bukan mahram. Ya, kalau mamang meninggal, bini masih muda, boleh kamu kahwin ni. Secara hukum, tapi selesaikan masa iddah dulu. Ya, belum masa iddah selesai. Jadi harus paham. Ya. Yang bukan mahram. Ponaan kita, keponaan kita lanang sijul datang ke kita ngak bininya. Mahram bukan? Bini keponaan bukan mahram. Jangan sujud. Tak boleh, bukan mahram, batal wudu. La ilaha illallah. Pahami masalah mahram ikhwan. Ya, karena bab ini masalah berhubungan juga masalah aurat. Ya, kita masuk ke rumah ngari ponaan kita, wang, kita dah wang, mamang. Mang, masuk. Wah, ingat bini dia dengan dak jilbabnya, dengan apanya. Jangan kita diam ke, tunjuk tahu. Bini kau ni, memang kau ni ponaan aku, bini kau ni jatuhnya ponaan aku juga, tapi bukan muhrim. Kalau do kami yang bukan muhrim ni, tutup aurat. Tunjuk tahu pelan-pelan. Ya, mungkin dia tak tahu. Baik, lanjut. Wa mithlu hadhu mahramun fi dzalika wa rajulun min rajulin kadzalika. Begitupun lanang sama lanang. Lanang sama lanang, aurat kita dari pusat sampai tak boleh sebukaan. Haram. Ya sekarang masyaallah ada mini soccer, pemain bola, kita ngomongkan anak-anak majelis, kemarin ulang tahun setahun. Ya, mengajari orang luar untuk main bola dengan nutup aurat. Ya. InsyaAllah pakai celana panjang, saya ini celana pendek tapi pakai kaos kaki panjang, pakai tambahan. Ya, tidak berjubah, tidak berimam, main bola biasa. Tidak berketu, tidak berkopiah, main bola. Cuma aurat ditutup sama mereka. Cantik, mudi ke tetap mudi ke? Ya, main bola tetap mudi ke? Cuma auratnya ditutup. Kalau tidak mudi ke tidak menahan. Ya, baik. Nah, aurat penting ikhwan. Ya. Banyak permainan-permainan macam kemarin tu sedih kita panjat pinang. Mana ada yang nutup aurat? Kalau dak pakai celana pendek, dak lincah kami ni beb katanya. Kalau dak lincah, dak nyampe pucuk dak benar. Yang nonton sampai dak mejem. Memang kita dak katik rasa, betina nengok itu dak katik rasa. Tapi hukum tetap hukum, dak boleh dijinguk, dak boleh dibuka. Macam kita maaf sekarang, berapa ribu masih perempuan di jalan-jalan yang tidak nutup aurat. Tetangga kita, ibu-ibu warung di Indomaret, Alfamart, penjaga kasir di mana-mana lah. Kita biasa baik, katik rasa apa-apa. Tapi hukum tetap hukum, tak boleh dijinguk. Bukan nunggu ada rasa baru menjemat tu. Tetap tak boleh. Wa mithlu hadhu mahramin fi dzalika wa rajul min rajulin kadzalika. Begitupun laki-laki sama laki-laki. Wa halikul khasirun man ta'adda hududa maulahu allati qad hadda. Sungguh akan binasa, celaka, merugi orang yang melawan atau melampaui batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Ada apa-apa, katik rasa apa-apa, kamu ni biasa baik, sudah cak berdundung.
Dia kecil kami ni serumah. Yo, walaupun dia kecil, lahir bareng bahkan nanti. Tapi kalau bukan mahram, sepupu dia, misan, tetap ketika sebelum balik boleh dijauh. Boleh nutup aurat. Begitu balik tak boleh bebas lagi. Ya, hati-hati. Wa halikul khasirun ma ta'adda hudud maulahu allati qad hadda iyyakum dzaka ta'addi fahdharu. Hati-hati kamu kata Muhammad, jangan kamu melampaui batasan yang sudah ditetapkan Allah dalam masalah aurat ini. Wal tazimu ta'atahu kay tazfaru. Lazimkan dirimu untuk selalu taat kepada Allah agar engkau beruntung. Wa ta'atullahi biha tawaddadu ilaihi hatta takramu wa tus'adu. Kau kalau patuh kepada Allah, kau akan dicintai oleh Allah dan engkau akan mendapatkan kemuliaan dan sukses beruntung di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bissawab. Wa alam annaka fi akhir zaman al-maw'ud bi kulli imtihan fi adyan wal abdan kama akhbar bidzalika al-Qur'an. Jadi aurat ya, sudah sampai ini sangat pentingnya, beliau sudah jelaskan pada dalam tulisan Hasyr. Lalu beliau bikin nazam, diulanginya lagi masalah-masalah ini. Jadi jangan sampai kita dah tahu, dah paham. Ya, kita juga jangan terlalu ekstrim, you know. Ya, ketika kita nengok ada orang tak paham, maka kita nak salaman, dia nganggap kita ni mamang. Padahal kita ni misan abahnya. Ya, kita ni misan abahnya, mamang juga nak ngajak salam. Oh, jangan. Biasa baik. Cak ini ke baik. Ya. Terus senyum ke baik atau pakai lidah salaman tadi tu. Ya, jangan salah pula pakai lidah, kaget dia pakai lidah, kita salaman sama bibi kita kan. Apa? Bini mamang tadi kan, nak nyenengkat memang pakai selendang, biar tak batal wudu. Ya, pas salaman. Nah, kita selamat aku tak batal wudu. Ngapo tangan aku pakai bungkus, dia hidung kau nyium tangan dia. Tak batal wudu, batal nyai wudu kau tu. Tangan kau selamat, hidung kau. Yang benar, yang benar kat mana? Hidung dia. Tutup bebas, masker. Ya dong salaman, selamat ke tangan baik. Hidung salaman nyium, ya batal. La ilaha illallah. Jadi yang malu bungkus itu tangan betina itu. Tangan betina itu yang dibungkus. Jadi pas dia ketemu tangan kita, tidak batal, kita nyium juga tidak batal. Ini terjadi untuk perempuan-perempuan solehah. Kami saksikan di hadapan perempuan ajus, masya Allah, waliyah, Rasulullah SAW. Orang-orang soleh datang kepada mereka, orang-orang baik datang kepada mereka. Lembek barokah salaman, tapi pakai hail. Si Hubabah itu pakai hail. Beliau sudah tua, puluhan. Tapi masyhur, annaha daiman ra'a Rasulullah SAW. Semua orang mengakui, layak wali illa wali. Yang datang beliau itu orang-orang hebat. Ya, suaminya terkenal juga waliullah hebat, sudah meninggal duluan. Itu banyak kami dapatkan, terakhir di Inat kami dapatkan. Antum kenal mungkin Habib Al-Haddad yang pengarang kitab Maulid Abi Abdullah namanya, yang dibaca di Maulid Inat, Maulid Al-Haddar, ya bukan Al-Haddad, Al-Haddad. Nah, istrinya itu yang kami sempat jumpai kemarin itu di Inat. Kalau mau nak ziarah Nabi Lahur, mampir ziarah Inat, setelah ziarah Inat, mampir Magom, mampir ke Hubabah tadi. Ya, ada sebagian salaman dengan sudah tadi Hubabah tadi pakai sarung, pakai hail, bukan kita yang pakai hail. Jadi si Hubabah pakai hail, kita cium tangannya, tangan tadi itu tutup, hidung itu juga tertutup, tangannya pakai hail tadi. Masyaallah bab hanal kita cukup sampai sini. Selesai sudah bait syair beliau dan insyaallah kita lanjut lagi biidznillah subhanahu wa taala ila mungkin ba'da syahr wan nus. Ini majlis minta maaf ya habaib sekalian, sebenarnya masih ada satu kesempatan Senin lagi, tapi kami jadikan ini majlis hari ini majlis penutupan sementara. Jadi kita istirahat dengan nak nyambut bulan Maulid. Ya, jadi Senin depan ummahat akhwat tolong saling sampai kepada yang lain. Majlis di Munawwar ini inilah majlis penutupan sementara. Jadi Senin depan istirahat, lalu Kamis Rabu malam Kamisnya sudah pembukaan Maulid baik. Jadi insyaallah besok seperti biasa majelis. Jadi mulai hitungan Senin depan. Yang Senin, yang Selasa mau majelis diliburkan, istirahat sejenak. Alat-alat juga tim kamera ini butuh juga istirahat. Ya kami butuh mungkin ada evaluasi dan lain-lain. Nah nanti Rabu, Rabu ini mau majelis seperti biasa diwaspada.
Rebo sikoknya majlis waspada itu pembukaan maulid sore. Ini khusus laki-laki ya. Nanti kami sampaikan lagi insyaallah besok hari Rebo di waspada. Ya Rebo besok waspada tetap majelis. Nah, Senin, Selasa, Rebo di waspada tetap ada, tapi maulid dalam rangkaian pembukaan maulid sore. Maulid mushola langgar masjid majelis di sore hari. Pembukaannya insyaallah di rumah Habib Muhammad Ustaz Segap sekaligus peringatan haul beliau yang wafat di bulan Rabiul Awal. Tapi minta maaf kepada ummahat akhwat, ini kami sampaikan dulu, insyaallah kami sampaikan lagi di Rebo. Untuk acara maulid khusus laki-laki. Jadi untuk akhwat Rebo besok itu majelis terakhir. Untuk ummahat Rebo besok di waspada majelis terakhir sementara. Untuk malam ini pun sama insyaallah di Lawang Kidul adalah majelis penutupan sementara. Taruh insyaallah taala. Mungkin masih ada majlis habaib asatis yang lain, antum hadiri kalau antum tidak pengen kosong dari majelis. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alayna tawbatan sil wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kullu dhi mahabbah saudin rasil awsumba wal muslimina ajma amina rabbi asma wal wajudan manna rabbi sabim المصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة الصبي والحمد لله بادئ والتناهي الفاتح بالورد وصل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله وأن الله في الظلم ونسترجل شكرنا بديهة الجميع الآخر الله شو مرضانا خصوصا لشريفه بابا حفصة بنتي أبو بكر السقاف والعام بن عبد الله بن حمد والحبيب عبد الله بن حامد بن شهاب ورحمة والدتي بنت محمد خالد وكل من أوصل بالشفاء بالإخوان أصلا من المشفين شفاء العجل شفاء من يستمون على العالم الصالحة جانبة إلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك الدنيا كنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.